Yes, students, let us learn how to construct a square. The data given is the side of the square is 6 centimeter. ಇದರ ಬಾಹು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 6 centimeter. The sides are equal. And also I know that the square has 90-degree angle. So you can see the rough figure what is drawn here. If I name the square as cute, C-U-T-E, CU will be the side and I have marked it 6 centimeter. And also I have marked this angle as 90 degree. We know that the angle on the other end also is 90 degree. So let me start with the side given. I will first draw CU, 6 centimeter. Start from 0, it's important. Otherwise you will be shorter by 1 unit. You may just draw 5 centimeter. So just now observe 6 centimeter is drawn. So name this as CU and write also 6 centimeter. Now at C and U we need to draw construct 90 degree. Constructing 90 degree. So for that let me extend. See, I am not connecting that point U. So point U is separately marked, that C and U are kept distinct. So observe there. Now using compass alone, I am not supposed to use a protractor. In this stage, in class 9, 8, students are already learned, right? You have learned how to do 90 degree without the protractor. See here, I am drawing 2 arcs. Or you can draw a semicircle also, no problem. Right? So a semicircle is ready. And also I will do the same here in U, because at both the positions I want it's the semicircle is ready. Now I will slightly increase the radius. See, almost 3/4 of the diameter. So I will mark from the ends of the diameter. You can see the ends of the diameter here. From there, taking more than the radius, I will be marking the arc. So arc comes like that. It can come anywhere. See here in this I am just changing it. It's okay, no problem. So see, from the ends of the diameter. So this is, we have created now 90 degree angle at C and U both. So the angle line, that particular ray, I am drawing long one. You can see this at U, at C, both 90 degree angle is constructed. Constructed means without using the protractor. So let me write 90 degree clearly. Now what is the side CE? It is 6 centimeter. So I am not going to measure again. I have first measured 6 centimeter, right? So I will measure the same using compass. So 6 centimeter is measured. Now from C, I will cut once, measured 6 centimeter and cut. So from U also measured 6 centimeter, same 6 centimeter, cut. So now I will join these 2 points, new points, whichever I got. Done. Now I can write that this is also 6 centimeter. This is also 6 centimeter. And this point is E. This is T. So this is 6 centimeter. How did it be? Like, how did you get it 6 centimeter? Obviously, you will get it 6 centimeter. We are not measuring it. It will come 6 centimeter. So observe, this is 6. This also is 6. And every angle is 90 degree. Then finally you write cute
is the required square. If you don't know how to construct this 90 degree, at C, keep the protractor and measure 90 degree. Then this semicircle and these two arcs will not be there. First measuring 6 centimeter, take the protractor and measure this, and you will have a line there, angle line. It's not a line, it's a ray. So that ray has to be cut measuring the 6 centimeter once again. So without using the compass, if you want to do using the protractor, you can do that, but this is the correct method. Now we have to construct a square whose diagonal measures 8 centimeter. ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕರ್ಣಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕರ್ಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರಾಂಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರಾಂಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಐ ನೋ ದಟ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಳಿವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಳಿವ. ಪಿ ಆರ್ ಎಷ್ಟು? 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 8ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ಕಂಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಪಿ ಆರ್ನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಎಳಿಬೇಕು. ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಎಳಿತೇನೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಪಿ ಆರ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಎಳೆದೆ. ಹಾಗೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತ್ರಿಜ್ಯ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು. ಈಗ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು? ಲಂಬಾರ್ಧಕ ರೇಖೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಹೀಗೆ ಎಳಿತೇನೆ. ಒಂದು ರೇಖೆ ಹಾಗೆ ಎಳಿತೇನೆ, ಅದು ಲಂಬಾರ್ಧಕ ರೇಖೆ. ಈಗ ಈ ಪಿ ಆರ್ 8, ಇದೆಷ್ಟು? ಅದು ಸಹ 8. ಆದರೆ ಇದೆಷ್ಟು? 4 ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಧ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 4, ಇದು 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ. ಈ 4 ಈಗ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ 4. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು? ಈ ಅರ್ಧವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಆರ್ಕ್ಗಳು ಹೀಗೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಕಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಹೇಳಿದ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯ ಆ 2 ಆರ್ಕ್ ನನಗೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ದದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ 4 ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದು ಸಹ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 4, ಇದು 4, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ 4, 4 ಹೇಗೂ ಸಹ. ಈಗ ಇದರ ಸೈಡನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದೇ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬರ್ತದೆ. 5.4 ಏನೋ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ 5.5 ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಪಿ, ಇದು ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. ಇನ್ನೇನು ಬರಿಬೇಕು? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಇಷ್ಟೇ.
Now we are going to construct a rectangle whose length and breadth are given. So the name of the rectangle is given as ABCD, and it is already given that AB is 7 and BC is 10. So we are aware that the opposite sides are equal. So better write this in rough diagram. Also note down that the angles are 90 degrees. I have marked it. So let me start with BC. I will measure BC and draw 10 centimeter exactly. Starting from 0, measure 10 centimeter. Name it as shown in the rough figure, C, B, and write it as 10 centimeter. Then at C, I have to construct 90-degree angle without using the protractor. So if you don't know this, then you can use a protractor, but the correct method is using the compass alone. So see, I am not connecting to that point, but I am extending BC on both the ends. Just dotted line is enough. Now take point B and draw a semicircle. And also from C, you can just reduce the size and draw a smaller semicircle also, because this is only meant for drawing 90-degree angle. So now, whichever diameter, more than half of that diameter you have to take, or more than the radius. Take and draw arc from the ends of the diameter. Ends of the diameter you know, no? ವ್ಯಾಸದ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್, ರಫ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲೆ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು. ಈ 90-ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಅವರವರು ತಗೊಂಡಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಸಹ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಫಿಗರ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಇದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದರದ್ದು ಅಗಲ. ಐ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಕಂಪಾಸಲ್ಲಿ. 0ದಿಂದ 5ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಲೆಂತ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಿಯಿಂದ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು 5 ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು. 5, ಇದು ಸಹ 5, ಇದನ್ನು 5 ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಂತನ್ನು, ಅದು 7 ಇದ್ದರೂ 5 ಇದ್ದರೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 7 ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದು ಎ, ಇದು ಡಿ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ now to construct a rectangle whose one of the side is given and a diagonal is given. So the side given is 9 centimeter and the diagonal given is 13 centimeter. So let us see how to do that. I have drawn the rough figure and named it also as given in the as expected in the question. PQ ಒಂದು ಬಾಹು, ಅದರ ಉದ್ದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ. ಸೊ
PQRS ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೇಮ್, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ PQ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಳಿತೇನೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಳಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9, 0ದಿಂದ 9ವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು 9ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು PQ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡುವ. 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಳಿವ. ಆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಳಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಎಂಡಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಆರ್ಕ್ ಎಳಿಬೇಕು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈಗ 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಯಾಗನಲ್ 13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 13 ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ದು ಕಟ್. ಈಗ ಇದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಳಿಬೇಕು ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಎಳ್ದದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಇದು 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಆಯ್ತಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಯಾಗನಲ್, 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವ ಅದನ್ನು. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಬರೇ ಕಂಪಾಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ QR ಅಷ್ಟೇ PS ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ PQ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. PQ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ S ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದು R, ಇದು S, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಹ. ಇದು ಸಹ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಸಹ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಸಹ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ PQRS is the required rectangle. ಇದು 13 ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.